les partenaires, nos partenaires dans cette soirée. Et je vous donne la parole dans toute joie. Je vais vous écouter. في حضراتي والكأس مالي وحبيب من بين أحبتي كالبدر العالي من رآني رآه في حلتي إنه الوالي لا إله إلا الله الله دخري لا إله إلا الله حبه يبري من لا يدري ما فيه أهل الفناء فهو في نكر في شكوك وظنون وضنا مدة العمر لا إله إلا الله الله دخري
تهوى من قوم أكياس ذا خلق واتصال بمولى طيب الأنفاس لا إله إلا الله 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 دخري لا إله إلا الله الله حبه يبري الله الله ياهو الله 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 ياهو الله 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 ياهو يا من بهواه أشغله عيدوا إلي الوصال عيدوا إلي الوصال عيدوا إلي الوصال عيدوا فإن وصلي بكم جديد وقرب الوصل والتدني وقرب الوصل والتدني وقرب الوصل والتدني فالقرب للعاشقين عيد يا من بهواه أشغله خذوا فؤادي وفتشه خذوا فؤادي وفتشه خذوا فؤادي وفتشه وقلبه كما تريدون يا من بهواه أشغله فإن وجدتم فيه سواكم فإن وجدتم فيه سواكم فإن وجدتم فيه سواكم علي زدوا البعاد زدوا يا من بهواه أشغله وكل يوم أراكم فيه وكل يوم أراكم فيه وكل يوم أراكم فيه فذاك عندي يوم سعيد يا من بهواه أشغله كمل لك يا ليلى من المعاني كمل لك يا ليلى من المعاني
كملك يا ليلى من المعاني لمن عرف معناك القديم الله 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 لمن عرف معناك القديم كملك يا ليلى من المعاني كملك يا ليلى من المعاني كملك يا ليلى من المعاني لمن عرف معناك الحقيقي الله 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 لمن عرف معناك الحقيقي هنيئا لكم يا أهل الله هنيئا لكم يا أهل الله هنيئا لكم يا أهل الله يا سادتي بكم طاب زماني الله 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 يا سادتي بكم طاب زماني كملك يا ليلى من المعاني كملك يا ليلى من المعاني كملك يا ليلى من المعاني لمن عرف معناك الحقيقي الله 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 لمن عرف معناك الحقيقي كنتم في حفظ من الملاهي قد كنتم في حفظ من الملاهي قد كنتم في حفظ من الملاهي كأنكم حفاظة الرحمن الله 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 كأنكم حفاظة الرحمن كملك يا ليلى من المعاني كملك يا ليلى من المعاني كملك يا ليلى من المعاني لمن عرف معناك الحقيقي الله 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 لمن عرف معناك الحقيقي كما نصحتم قوما لوجه الله كما نصحتم قوما لوجه الله كما نصحتم قوما لوجه الله وكم هديتم من أهل الإيمان الله 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 وكم هديتم من أهل الإيمان قبلك يا ليلى من المعاني قبلك يا ليلى من المعاني قبلك يا ليلى من المعاني لمن عرف معناك الحقيقي الله 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 لمن عرف معناك الحقيقي رفعتم قدرا به يباهي كما رفعتم قدرا به يباهي كما رفعتم قدرا به يباهي صاحبه ذوي القدر والشان الله 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 صاحبه ذوي القدر والشان قبلك يا ليلى من المعاني قبلك يا ليلى من المعاني قبلك يا ليلى من المعاني لمن عرف معناك الحقيقي الله 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 لمن عرف معناك الحقيقي يئسكم حقا
بلا اشتباه جالسكم حقا بلا اشتباه جالسكم حقا بلا اشتباه يؤانسه الله بالعيان الله 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 يؤانسه الله بالعيان قبلك يا ليلى من المعاني قبلك يا ليلى من المعاني قبلك يا ليلى من المعاني لمن عرف معناك الحقيقي الله 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 لمن عرف معناك الحقيقي من عرف الله على التناهي من عرف الله على التناهي من عرف الله على التناهي حاز فضلا بالله لا ينادي الله 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 حاز فضلا بالله لا يداني قبلك يا ليلى من المعاني قبلك يا ليلى من المعاني قبلك يا ليلى من المعاني لمن عرف معناك الحقيقي الله 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 لمن عرف معناك الحقيقي دنا فتدلى من عرش الله دنا فتدلى من عرش الله دنا فتدلى من عرش الله ثم استوى عليه بالهيقان الله 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 ثم استوى عليه بالأيقان قبلك يا ليلى من المعاني قبلك يا ليلى من المعاني قبلك يا ليلى من المعاني لمن عرف معناك الحقيقي الله 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 لمن عرف معناك الحقيقي قبلك يا ليلى من المعاني قبلك يا ليلى من المعاني قبلك يا ليلى من المعاني لمن عرف معناك الحقيقي الله 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 لمن عرف Je pense qu'on va les remercier pour l'instant, on va les rendre. Mais à la fin de la conférence de M. Sari Ali, ils vont à nouveau reprendre la parole, si je peux dire. Nous sommes parfaitement à l'heure. Bonsoir à tous. C'est un honneur pour nous de vous accueillir tous, d'accueillir aussi notre frère Hikmet Sari, d'accueillir tous les membres de la confrérie Alaouia.
Une soirée de Ramadan, normalement, c'est une soirée que l'on passe en famille. Et donc, nous goûtons d'une façon particulière l'honneur que vous nous faites de venir passer cette soirée ici. Mais c'est vrai que nous sommes un peu en famille. Nous sommes vraiment en famille. Parce que voilà, la confrérie Alaouia, c'est depuis plusieurs décennies une histoire de famille avec notre Église. Et puis, Hikmet Sabri est pour moi un frère. Voilà, nous l'accueillons, nous vivons ensemble ces soirées de Ramadan depuis plusieurs années. Beaucoup de projets sont nés, dont ce livre, et nous sommes heureux de pouvoir perpétuer cette tradition d'hospitalité mutuelle. Nous vous accueillons, vous nous accueillez chez nous en venant, et c'est ce livre dont notre frère Sari Hikmet nous parlera. Eh bien, il m'a fait l'honneur de m'y accueillir aussi, en me donnant ainsi l'honneur d'en faire la préface, d'en écrire la préface. Et j'ai vu dans cette demande que tu m'as fait, cet hommage que tu m'as, voilà, cet honneur que tu m'as fait, cette hospitalité rituelle qui est l'image de ce soir. Je te laisse la parole. بسم الله الرحمن بمخلوقاته الرحيم بأوليائه القائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين القائل خير ما قالته العرب لا إله إلا الله وكل ما عدا الله باطل وزاد العارفون وهو الآن على ما عليه كان لقد جاء وقتي وأصبح عدوي يحبني أحبه وأدخل في كل بيت يسلم علي وأسلم عليهم فيا معشر الأحباب يا سادتنا المشايخ المخاديم إخواننا الفقراء وإلى جميع الأحباب نزف إليكم تحية الزوايا ونقول لكم السلام عليكم شرف الله قدركم ودامت عليكم نعمات وسرورها متى يا عريب الحي يأتي بشيركم فتبتهج الدنيا ويجتمع الشمل والحمد لله قد اجتمع الشمل. Nous voilà de nouveau assemblés dans une des 1001 nuits du Ramadan et je remercie bien sûr le Saint-Pierre Clavry, mon frère Jean-Paul Vesco. Je les remercie tous pour nous avoir toujours ouvert les portes de l'hospitalité qui est une valeur axiale abrahamique. Et je remercie tous ceux qui sont venus assister avec nous à cette nuit du Ramadan, et en particulier, bien sûr, mes frères de la confrérie Alaouia, ainsi que, bien sûr, Cheikh Hebri, qui donc, parce qu'il y a un an, on va parler de Cheikh Ben Yildes, l'émir Abdelkader, bien sûr, qui est avec nous, hein, toujours présent, et Cheikh Bouazza, bien sûr, de Sidi Boumdienne, et son Excellence, le consul de France, que nous saluons et que nous remercions pour l'honneur qu'il nous a fait d'assister à cette nuit de Ramadan, qui est une valeur, encore une fois, ces valeurs spirituelles sont des valeurs universelles. Et nous avons déjà fait des rencontres dans une des premières nuits des 1000 nuits du Ramadan dans ce diocèse, dans ce centre Saint-Pierre Clavry.
On avait, à l'époque, on était venu avec des représentants de la confrérie de Cheikh Ben Yilles, et donc cette délégation était dirigée par feu Sidi Abd Salam Ben Yilles, qui était le descendant direct de Cheikh Ben Yilles, le fondateur de la confrérie dont on va parler évidemment tout à l'heure. Et là, donc, à cette époque, il y a eu deux idées qui ont illuminé cette nuit-là. La première, et là où j'ai compris vraiment cette valeur abrahamique de l'hospitalité, quand notre frère Jean-Paul Vesco nous avait accueillis et il nous avait dit, en fait, c'est nous qui sommes invités chez vous. Et la deuxième chose, c'est que, après avoir fait le Sama, et sachant qu'il y a eu une communication parfaite entre Cheikh Ben Yilles, c'est-à-dire Sidi Abd Salam, et Jean-Paul Vesco, bien que Sidi Ben Yilles ne connaissait pas la langue française, parce qu'il avait grandi à Damas, et puis il était d'un milieu arabophone. Et donc, là, la communication s'est faite d'une façon extraordinaire, c'était vraiment le langage des cœurs. Et donc, après, j'avais fait une conférence à l'époque, je restais sur la valeur spirituelle de la mystique, enfin la valeur universelle de la mystique. Et là, donc, avec Ben Yilles comme corpus à l'époque, c'est-à-dire sa production littéraire. Et donc, il y a eu donc une osmose, à la suite de laquelle Sidi Abd Salam Ben Yilles m'avait, c'est-à-dire à la fin de la cérémonie, à la fin de la conférence, il m'avait donc offert un exemplaire du Diwan en arabe qu'il venait de faire paraître. Et donc c'est là où il m'avait chargé d'une mission, c'était de traduire justement en langue française les œuvres de Cheikh Ben Yilles, en commençant par le Diwan, parce que la poésie tient une place essentielle. Bon, d'abord, question personnelle, et aussi parce que dans la doctrine, dans l'enseignement soufi, la poésie joue un rôle très important, et tous les grands maîtres ont laissé bien sûr un diwan. Et là donc je vous dirai ce que disait Sidi Boumdien, ce qu'il disait à ses amis, l'ahbab. Il leur disait: j'aime la rencontre des amis en toute heure. Et donc l'ensemble Sidi Boumdien, avec la direction donc c'est Khalil et Mouglem à la Delbouka, donc à la percussion, donc ils vont nous interpréter Uhibbu liqa al-ahbabi fi kulli sa'atin. أحب لقاء الأحباب في كل ساعة الأمثال قال حبابي فيه المنافع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
Barakallahu fikum, Sidi Khalil. Donc, à la suite de cette rencontre, donc, a germé l'idée de la traduction en langue française de la poésie de Ben Ilyes, qui a donné naissance cette année. Donc, aujourd'hui, donc, dans cette nuit de Ramadan, c'est le baptême avec nos frères de ce livre qui vient de paraître. Donc, c'est le Diwan Cheikh Ben Ilyes en français, et que j'ai appelé Mille et une Leila pour des raisons que comprendront bien sûr ceux qui ont l'habitude de la poésie soufie. Et d'ailleurs, on vient d'entendre dans la chorale de Cheikh Al-Alawi, on vient d'entendre donc un poème de Cheikh Al-Alawi sur Leila. Et donc, c'est une thématique qui est propre à plusieurs maîtres soufis. Mais en fait, tout est lié parce que donc nous verrons comment il y a cette trame, ce tissu entre les différents maîtres. Donc, mon exposé, bien sûr, je parlerai de la poétique soufie, je parlerai du langage mystique, en partant en fait du corpus de Cheikh Ben Ilyes. Donc, qui est Cheikh Ben Ilyes? Donc, c'est un grand maître soufi de l'époque contemporaine, qui est né en 1854 à Tlemcen. Donc Tlemcen, qui est connu pour être une cité du soufisme, et dans laquelle est enterré le maître des maîtres, Sidi Boumedienne. Et d'ailleurs, c'est donc dans la Zawiya de Sidi Boumedienne que, parce que la Zawiya existe toujours, et elle donne toujours, enfin surtout, elle a donné un enseignement qui est resté très longtemps. Et donc, Cheikh Ben Ilyes, c'est là-bas qu'il va étudier le Coran, dans la Médersa, qui porte le nom de la Médersa Khildounia actuellement, et il va étudier, donc il va apprendre le Coran, qu'il mémorisera à l'âge de 10 ans. Donc, ce qui montre, en fait, qu'il était prédestiné au magistère religieux. Ensuite, donc, lui, il va continuer, donc, parce qu'il y a toujours eu un enseignement à Tlemcen, un enseignement originel ou traditionnel, c'est-à-dire donc qui a toujours existé malgré toutes les vicissitudes de l'histoire. Et donc, nous sommes au XXe siècle, début donc du XXe, où cet enseignement est toujours présent, mais pas dans la forme institutionnelle qu'elle a connue du temps par exemple, du royaume des Zianides. C'était plus c'était des privés en fait, hein. C'est la société civile qui a pris le relais et qui s'est occupée de l'enseignement originel, et bien sûr avec à sa tête les Zawiya qui ont joué un rôle essentiel bien sûr dans la préservation de ce patrimoine. Alors donc bien sûr on peut pas tout dire sur la vie de Cheikh Ben Ilyes, là il faudrait, c'est pas le but, mais c'est juste de situer le personnage. Donc en fait, il va étudier aussi à la Grande Mosquée. Il va aussi se former dans les vestiges de l'université de Sidi Snoussi au Medres. Donc ça, pour ceux qui connaissent, c'est la cité traditionnelle, c'est le vieux Tlemcen, où il y avait un campus universitaire du temps du royaume des Zianides et qui a duré jusqu'au 19e siècle. On avait aussi, du côté de la Grande Mosquée, bon, il y avait aussi beaucoup de médersa et d'universités traditionnelles à Tlemcen. Mais bon, tout cela a fait que ça, à un moment donné de l'histoire, ça avait été effacé, mais il y avait toujours des traces. Et ces traces sont restées donc au niveau, bien sûr, des Zawiya, et au niveau aussi, en particulier, de la vieille ville. Alors, donc, Cheikh Ben Ilyes va y apprendre donc, les trois grands axes de la science islamique, c'est-à-dire il va apprendre évidemment ce qu'on appelle l'ulum naqliya, hein, c'est-à-dire des sciences transmissibles ou traditionnelles, parce que tradition signifie transmettre. Et donc, il va bien sûr apprendre la langue arabe, et donc ce qu'on appelle l'ulum hadaï, l'ulum naqliya, bien sûr les bases de la jurisprudence, c'est-à-dire les bases, vraiment les bases, c'est-à-dire c'est souvent le poème didactique, et bien entendu, encore une fois, donc c'est le Coran, bien sûr, qui est la clé. Donc, il y a l'ulum al-naqliya ou les sciences traditionnelles. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'ulum al-aqliya, c'est-à-dire les sciences rationnelles. Donc, il y avait aussi, donc il y avait une formation dans ce sens. Il y avait encore des enseignants qui faisaient ce magistère. Et donc, en particulier, donc, nous citerons quelques personnages. Donc Sidi Mohamed Ben Ahmed al-Harshawi,
Il y avait aussi Sidi Mohamed Ben Dahman. Donc là, je suis en train de citer en fait les enseignants qu'il a eu dans ce domaine, l'ulum al-aqliya, les sciences rationnelles, et surtout, bien sûr, surtout sur la jurisprudence. Parce que la jurisprudence, ou le fiqh, c'est une science qui n'est pas uniquement, qui se base sur des textes traditionnels, mais il y a un effort d'interprétation qui exige de connaître aussi les sciences rationnelles. Et là aussi, il a aussi des cours de philosophie par Cheikh Bouhrouk, donc qui enseignait à l'époque. Et puis, bien entendu, il y a le troisième axe, la troisième voie, c'est-à-dire l'irfan ou la gnose, le soufisme. Alors là, je vais citer quelques noms. Bon, là aussi, juste pour situer la question. Alors, il a eu donc, évidemment, Cheikh El-Bouzidi. Alors, Cheikh El-Bouzidi de Mostaganem, et chez lequel il a été condisciple avec le Cheikh Al-Alawi. Donc voilà, c'est un site très important qu'on voit la confrérie Alawiya qui assiste à cette conférence. Et donc, après, il a aussi connu Sidi Doukali. Sidi Doukali qui était un grand masouriste. Et puis après, il va l'orienter, donc il va connaître donc un personnage central du soufisme, aussi de cette époque-là, dans la genèse du soufisme. Donc nous sommes dans la genèse du XXe siècle. Enfin, je parle de l'époque du XXe siècle. Hein. Donc c'est un monsieur extraordinaire qui s'appelait Cheikh El-Hebri, et dont un descendant nous a fait l'honneur d'être avec nous. Et donc Cheikh El-Hebri, qui était à la frontière avec le Maroc, et qui venait clandestinement à Tlemcen justement pour faire une renaissance spirituelle. Et donc il y avait des gens qui se réunissaient autour de lui. Et puis il y avait aussi des gens qui allaient vers le Maroc à l'époque, parce que c'est pas loin de Tlemcen, pour justement suivre son enseignement. Et en particulier, donc son enseignement qui était spécifique, c'était ce qu'on appelle, dans l'enseignement du soufisme, vous avez plusieurs phases. Il y a l'enseignement théorique, il y a l'enseignement de Tabarruk, mais à un moment donné, il y a l'enseignement du mystère. Donc c'est le mystère du nom divin, l'Ism al-A'dam, que Cheikh El-Hebri va inculquer à Cheikh Ben Yilles, qui est le plus haut degré du dhikr, et il va le faire entrer dans une retraite spirituelle, la Khilwa, où il va en sortir justement comme illuminé par ce mystère. Ensuite, il va faire un pèlerinage à la Mecque, c'est-à-dire pour Cheikh Ben Yilles. Une fois qu'il est formé, en 1888, il va partir à la Mecque, justement, avec un groupe de disciples et sous la direction de Cheikh El-Hebri. Et Cheikh El-Hebri, chaque fois, va lui dire, c'est toi l'imam. Donc il va lui dire, c'est toi qui vas prier, c'est toi qui vas faire la prière. Donc ça veut dire, il montrait qu'en fait, il le désignait comme son héritier spirituel. Alors, donc, Cheikh Ben Yilles, à la suite de son retour à la Mecque, bien sûr, il va reprendre son enseignement à Tlemcen, mais il va pas rester fixe, il va beaucoup bouger, il va beaucoup voyager, et donc il va partir en particulier au Maroc. Il va enseigner aux Qarawiyyin, à Fès, parrainé par Sidi Abdelwahab Ja'far Ben Idrissi, le Hassani de Fès. Il va aussi enseigner au Rif, où il est invité par un grand alim, un grand savant de cette région, qui s'appelle Sidi Al-Arraj al-Fassi. Et puis il ira aussi au Sénégal, et après cela, il revient à Tlemcen. Alors à Tlemcen, donc, il va continuer, bien sûr, alors là, il va avoir des disciples, évidemment. Il va fonder une zawiya, qui existe toujours, qui s'appelle Zawiya Rahmatullah, et mais il va être à un moment donné, il va être inquiété parce que l'enseignement originel n'était plus institutionnalisé. Et donc là, et puis ce n'est pas l'unique raison. Hein, un soufi a besoin de voyager pour diffuser son enseignement. Et c'est pour ça, donc ce qui explique un peu pourquoi on est là. Eh bien, il sera à Oran. Il vivra à Oran pendant une période de sa vie. Et là, il sera installé à Medina Jdida, où il va continuer toujours à enseigner le soufisme et avoir des élèves, dont certains seront d'illustres chouyour. Alors je cite, dans cette région de Tawaran, Cheikh Tayyib al-Mhaji,
au Cheikh Sidi Bouabdelli de la Zawiya de Bettaiwa. Donc ce sont des élèves de Cheikh Ben Yilles. Et en même temps, donc, à Oran, il va se lier d'amitié avec les orientalistes français qui dirigeaient, donc, entre autres, le directeur du musée d'Oran, et donc où ils ont beaucoup d'échanges intellectuels et sur le plan culturel soufi. Et là, donc, il reviendra. Après, il revient à Tlemcen, mais il sera toujours entre Tlemcen et Temouchet. Alors, nous avons encore, donc, toujours en parlant de la vie du Cheikh, donc il revient à Tlemcen. Alors, et là, il va faire, donc il va continuer toujours son enseignement. Et là, il va avoir des disciples, hommes et femmes, parce qu'il va ouvrir sa zawiya aussi pour les femmes. Donc, il fera un enseignement mixte. Et il va commencer, donc, il va rencontrer l'Emir Khaled, donc là, l'Emir Abdelkader est toujours là, hein. Et donc il va le rencontrer et l'Emir Khaled va lui faire un cadeau très important, mais qui est en même temps une responsabilité. Il va lui donner le manuscrit des Mawaqif de l'Emir Abdelkader. Parce que l'Emir Abdelkader, après s'être exilé, on est toujours dans l'exil, hein, la thématique d'exil, à Damas, il va se consacrer au tafsir ésotérique soufi du Coran, qui va donner les Mawaqif, qui est un livre extrêmement important dans le domaine du soufisme et dans l'interprétation soufie du Coran. Et donc, il va le lui donner, il dit, écoute, tu es chargé au Ben Yilles d'enseigner ce livre. Donc, il va commencer à enseigner les Mawaqif, d'abord dans sa zawiya, mais ça ne va pas suffire parce que c'est le retour du refoulé. Tout le monde voulait réécouter ce que disait l'émir, parce que c'était ça, c'est le retour de l'émir d'une façon intellectuelle et spirituelle. Et donc, il a été obligé de continuer son enseignement à la grande mosquée de Tlemcen. Et il y avait beaucoup de monde qui venait pour écouter cette parole qui avait été, à un moment donné, exilée. Et en parlant d'exil, donc, c'est là qu'il va arriver à un moment donné au Cheikh Ben Yilles, va lire un mouqif très important de l'émir qui s'appelle Mouqif al-Hijra, c'est-à-dire le mouqif de l'exil. Et c'est là où il va avoir une illumination. Alors, bien sûr, parce qu'il y a un contexte historique à l'époque, c'est que la Première Guerre mondiale était en train de se préparer, et donc il y a eu deux choses. Il y a eu la conscription obligatoire pour les indigènes à l'époque, donc qui a été un problème, bien sûr. Et la deuxième chose qui était un problème, c'est que les intellectuels algériens, en particulier arabophones, disaient « mais on risque d'avoir un jour dans cette guerre face à nous des musulmans, puisque l'empire, puisque le calife turc, le califat ottoman, était pro-allemand. Il était dans l'axe de l'Allemagne. Donc c'était un problème de conscience. Et c'est là où il y a eu la décision la fatwa, le décret religieux du Cheikh Ben Yilles en 1911, où il a dit, il a prôné l'insoumission, et deuxièmement, il a prôné l'exil à Damas, en particulier Damas. Parce que Damas joue un rôle très important dans l'imaginaire musulman, et c'est pas pour rien que l'Emir Abdelkader aussi avait choisi Damas. Donc il y a des hadiths, des paroles du prophète qui parlent de la bénédiction de Damas. Donc il va se retrouver en Syrie. Alors là, donc, encore une fois, il va faire beaucoup de choses en Syrie. D'ailleurs, il compte parmi les plus grands savants dans la littérature maintenant, A'lam Dimashq, c'est-à-dire les grands savants de Damas. Il compte parmi bien sûr les plus grands. Il va devenir mufti malikite. Il va continuer à ouvrir des zawiyas, donc il va continuer à faire son enseignement spirituel. Et c'est là, donc, il va aussi jouer un rôle lors du protectorat français à Damas, où il y a eu la révolte des druides, les Druzes. Et donc, il a soutenu les Druzes. Il se retrouvera en prison, mais il sera gracié à la suite de l'intervention des notables de Damas. Et donc, il va continuer sa vie jusqu'au 27 décembre 1927, où il va décéder et il va être enterré à Damas, où il demeure toujours.
près d'un autre exilé qui s'appelle de Bilal, Sina Bilal, qui était le premier muezzin de l'islam et qui avait quitté la Mecque à la suite de la mort du prophète. Il ne pouvait pas supporter le hijaz sans le prophète et il est mort à Damas. Donc il est toujours enterré près de, donc là-bas, près de Sidna Bilal. Donc nous pouvons dire que, comme beaucoup de soufis, sa vie a été marquée par des voyages. Et d'ailleurs, ça nous rappelle le poème de Sidi Boumbien, hein, quand il va parler de cette Lelso, Fil Boulden, j'ai erré humblement à travers les contrées quand ta passion a possédé mon cœur. Et donc nous allons écouter avec l'ensemble de Sidi Boumbien cette Lelso, Fil Boulden. تغربت وسكت الجبال تغربت وسكت الجبال وعدت غير تغربت وسكت الجبال وضحيت غير براني وضحيت غير براني تدللت في البلدان حين سميتني وبت بها أوجاعي الهوى تقلب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله فلو كان لي قلبان لعشت بوحدي وأترك قلبان في هواك يعذب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله ولكنني قلبان تملكه الهوى فلا عيش يهنني والموت أقرب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله كعصفورة في طفل يضمها تعالي صيام الموت والطفل يلعب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله فالطفل ذو عقلي يحن لمالها ولا الطير ذو ريش يطير فيهرب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله تسميت بالمجنون من آلام الهوى
العشاق كنت صبابة كما مات قيس في الهجران يعذب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحبيب رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحبيب رسول الله. Et là, donc, tous ces grands soufis qui ont vécu donc cette expérience, donc qui ont vécu ce voyage en fait, parce qu'il s'agit de voyage en fait. Et le voyage des soufis dans le monde est une métaphore du voyage intérieur qui leur permet de revenir vers l'unité. Parce qu'en fait, pour les soufis, l'homme, quand je dis l'homme, bien sûr, au sens générique du terme, l'homme, ce n'est pas l'être naturel qui vit une expérience spirituelle, mais c'est un être spirituel qui est en train de vivre une expérience naturelle dans ce monde, mais ce monde qui est le monde de l'exil. Parce que l'origine première, le vrai pays de l'homme, sa patrie, c'est le ciel. Et il se trouve exilé sur terre. Et tout son voyage, c'est justement tout le cheminement, c'est de revenir vers cette origine, l'origine des origines. Alors, c'est là où l'expérience mystique va se faire. Mais comment le mystique, donc il vit cela, donc Sidi Boumedienne, ou les grands maîtres que nous citons, Sidi Ben Yildiz, donc en fait, ils ont vécu cela. Donc c'est un vécu. Mais comment vont-ils le transmettre? Parce que les maîtres, soit ils peuvent rester c'est-à-dire dans leur unité et ne pas être chargés d'enseigner, mais il y a des maîtres qui sont chargés d'enseigner. Comme ce fut le cas de Sidi Boumedienne. Sidi Boumedienne, une fois qu'il est arrivé à un très haut degré de soufisme, spiritualité, après avoir été initié par Cheikh Bouazza, après avoir été initié par Sidi Abd al-Jilani, donc il est revenu donc, en Algérie, Sidi Boumedienne. Donc là, c'est évidemment, c'est le XIIe siècle, hein, mais c'est la même école, hein, avec plusieurs maillons qui est toujours là. Et donc quand il revient, il pense se retirer dans une solitude totale. Mais c'est là où il verra, donc il y a un rêve qu'il va faire, et où quelqu'un lui dit, donc il dit qu'en fait, il t'a été donné le pouvoir d'enseigner. Alors, une fois que donc, la mission de l'enseignement spirituel est donnée au maître, donc, alors c'est là où c'est très important, donc quelle est la méthode? Alors, bien sûr, il y a la méthode pratique, évidemment, donc tout le système de l'initiation, mais il y a aussi le texte. Alors, les textes, donc on retrouve des textes en prose, des textes qui expliquent la doctrine, mais ce qui va très rapidement vers le cœur, ce qui vient du cœur va au cœur, c'est la poésie. Donc la poésie devient l'instrument, devient le langage par excellence, le langage de la mystique. Alors, quels sont les points communs entre poésie et mystique? Donc nous avons premièrement donc, ce qui est la même chose, mais bien sûr ça ne veut pas dire que poésie égale mystique, mais métaphoriquement on se rapproche de la réalité du mystique par le biais de la poésie. Donc c'est toujours dans une perspective, non pas de comparaison, mais comparatiste, n'est-ce pas? Et donc dans les deux cas, nous avons ce qu'on appelle la fulgurance de l'inspiration,
Deuxièmement, le recours au symbole. Donc là, je cite notre professeur Éric Geoffroy. Et la transmutation du sens. Donc il y a trois choses qui vont caractériser donc la poésie soufie. Alors, la fulgurance de l'inspiration, c'est que, en fait, le langage mystique, il ne va pas mettre en marche, si vous voulez, les instruments classiques de la perception mentale. C'est que nous avons trois niveaux, en fait, donc trois niveaux de connaissance. Donc, soit on peut connaître par ce qu'on appelle par la raison, l'aql meddi, c'est-à-dire la raison discursive, la raison matérielle, qui a un référent matériel. Donc c'est une connaissance qui a, évidemment, qui a son champ d'application, qui permet de découvrir beaucoup de choses, mais qui se trouve limitée pour comprendre certains mystères spirituels. Donc, et c'est là où Cheikh Ben Ilyas lui-même, dans une de ses lettres, il explique à un disciple qui lui avait posé la question, il lui a dit, maître, voilà, le prophète nous a dit de ne pas réfléchir sur l'essence de Dieu, mais de réfléchir sur les attributs. Et c'est là où Cheikh Ben Ilyas lui répond, lui dit, en fait, ce conseil concerne, concerne ceux qui réfléchissent sur ces problèmes avec la raison matérielle. Mais en fait, là, il faut aller vers une autre dimension qui s'appelle l'aql awwal, comme disait Ibn Arabi, c'est-à-dire l'intellect premier qui, lui, est l'origine des origines. C'est lui qui est lié, l'intellect premier est lié directement à l'esprit de Dieu. Et en fait, il s'agira donc de passer d'une raison discursive qui est binaire vers une supra-raison, supra-rationnelle, qui va justement permettre de comprendre, de saisir, de percevoir l'unité profonde. Et c'est là où, donc, c'est à ce niveau, donc cet intellect premier, chez l'homme, s'appelle, d'une façon conventionnelle, on dit le cœur. Mais évidemment, apprend dans ce sens. C'est-à-dire, au niveau du cœur, la connaissance se fait directement, par l'intuition, c'est le irfan, sans passer justement par le mental. Le mental, c'est autre chose. Le mental, il perçoit les choses par ce qu'on appelle la réflexion. Mais là, il s'agit non pas de la réflexion, mais d'aller vers l'image, la véritable image, et donc qui permet d'arriver à cela. Maintenant, comme ce sont des choses qui sont très abstraites, évidemment, tout cela, ce n'est pas du matériel, c'est du spirituel. Donc la seule façon d'en parler, si on peut en parler, c'est justement grâce à l'instrument que nous donne la poésie, qui est le symbole. Parce que le symbole, c'est quelque chose qui est entre nous et un ailleurs. Et là, nous allons voir justement que, pour ceux qui étudient l'histoire de la littérature arabe, c'est que dès le XIIIe siècle, donc nous sommes à l'âge d'or du soufisme, les maîtres soufis vont s'installer dans le domaine littéraire. Donc ils vont reprendre la poésie arabe classique avec ses thématiques, dont évidemment le wuquf al-atlam, c'est-à-dire toujours cette recherche des traces, mais maintenant ça devient une trace de quoi? En parlant du vin, qui parle de la femme, mais là on assiste à ce qu'on appelle la transmutation du sens. C'est-à-dire, ils vont faire, donc les soufis vont donner un autre sens à ces thématiques. Et c'est ainsi, que Leïla, c'est-à-dire, bon, c'est la femme, va devenir, non pas cette femme classique, mais elle va devenir justement la métaphore de l'essence divine, parce que ça vient de la racine Leil, la nuit.
Alors pourquoi la nuit? Parce que, en fait, la nuit est paradoxale. Quand nous sommes dans la nuit, on ne voit pas la chose, mais la chose, elle est là, malgré qu'elle soit invisible. Et ça, c'est une des intuitions mystiques les plus fortes, c'est d'avoir saisi que justement, Dieu se manifeste dans ses créatures, tout en se voilant. Et c'est justement cette ambivalence, c'est justement ce paradoxe, parce qu'il s'agit d'un paradoxe. Donc c'est ce paradoxe qui va donner la puissance au langage soufi et à ce langage mystique en fait, parce que justement on est en même temps dans ce qui n'est pas tout à fait on est entre le créateur et la créature, on est entre la nuit et le jour, c'est autre chose. Donc c'est quelque chose qu'on peut vivre, mais qu'on ne peut pas expliquer évidemment rationnellement. Et je voudrais donc donner comme exemple, puisqu'on est donc toujours dans la métaphore, d'accord? Alors, en fait, justement, alors là, donc l'homme, l'être humain, il est un être désirant. Bon, bien sûr, désirant dans la nature, mais c'est aussi, puisqu'il vient d'ailleurs, puisqu'il vient du ciel, puisque c'est un être spirituel, donc il est motivé par le désir profond, et là c'est universel, hein, quelles que soient les cultures ou les religions, il est motivé par le désir profond de revenir vers la patrie d'origine. Alors, évidemment, sur un autre plan, on voit bien que l'être humain, la psychanalyse nous enseigne que l'être humain a deux forces. Il y a la force du désir de la vie, mais aussi le désir de la mort, qui en fait est justement donc le thanatos, qui est en fait qui est le côté entre guillemets, j'allais dire dégradé, mais bon, c'est pas cela. Mais c'est ça, c'est en fait de vouloir absolument revenir vers cette patrie céleste d'où nous sommes venus, et là où on ne connaîtra plus la mort, mais puisqu'on sera dans l'unité. Et c'est là que ce cheminement mystique, donc qui va être métaphorisé, puisqu'il s'agit de désir, donc c'est Leïla. Donc c'est là où, justement, Leïla, au début, elle va être l'altérité radicale. Ensuite, elle va devenir, en fait, il va se rendre compte qu'elle a toujours été là, puisqu'il va considérer, donc le mystique à un moment donné, au cours du cheminement, hein, il va voir qu'elle n'est pas l'altérité radicale, qu'il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre, puisque nous sommes dans une bipolarité créature-créateur, et puis après il se rendra compte en fait que lui-même n'a jamais existé que par rapport à cette force. Parce que justement, l'être véritable, c'est Dieu, le wujud al-haq. Et tout ce qui est en dehors de Dieu n'est jamais qu'une projection de cette véritable essence qui se manifeste, justement l'essence insondable, qui se manifeste par les attributs et les noms de Dieu. Et donc nous allons maintenant écouter, tu vois, Salam Stay. سامحونا إذا مشاكلنا ولا مشكلة عليك ما ديرش سلاماتنا
Et là, donc, quand il va arriver donc, à l'unité, c'est-à-dire au moment, donc la troisième phase, où cette parole n'est plus une parole extérieure, elle n'est plus intérieure, mais le soufi réalisé devient la parole. Parce que le soufi n'a jamais été, et bien sûr, c'est l'être humain, c'est la condition de l'humain, mais le cheminement mystique, c'est justement de prendre conscience que c'est-à-dire, il n'y a que la face de Dieu qui existe, ce qu'on appelle le wujud al-haq. Et c'est là où justement la parole, c'est-à-dire que cette prise de conscience fait que dans la parole du soufi réalisé vient s'inscrire en fait uniquement la vérité, c'est-à-dire il revient au langage, finalement, ce langage mystique, au langage des oiseaux, le langage du cœur, qui est la langue mère. Et donc c'est là où l'illusion du mental, de l'ego, de la réflexion d'un autre monde disparaît, pour que reste la seule vérité, la seule réalité. Et c'est ce que, dans un de ses poèmes, il va exprimer, donc, Cheikh Benitez va exprimer l'état de ces hommes qui ont justement, une fois qu'ils ont pris conscience de ce néant, ils vont être investis par l'être. Alors l'être avec un grand E, ils vont être investis par l'être, c'est-à-dire par la présence, c'est-à-dire par c'est la hadra, qui va descendre à ce moment-là dans le cœur. Le cœur étant évidemment, encore une fois, l'intellect premier, donc qui va se manifester dans cet individu. Et c'est là cet homme qui devient total. C'est l'homme parfait. Et donc, dont il va dire Yakira min fana. Allah
criez ô gentille sur le médiateur et le soleil des créatures, la manifestation de Leïla. Elle a relativisé l'absolu quand elle s'est manifestée dans toute sa splendeur. Merveilleuse Leïla. Les cordes du luth ont gémi en présence de l'aimé. Ô et chanson, je t'en supplie, chante la beauté de Leïla. Ô source des sources, tu es apparu au grand jour par la synthèse de tous les arts, dans la coupe et dans le vin. Les chagrins ont disparu, la présence est agréable par le mystère scellé du trésor de Leïla. Sallallahu alayhi wa sallam.
السحاب لما سقيا من خير الأعوام خليقتيا فاني العليا فلولا السحاب صقل حريا يا جامع الكرام قولوا هنيا قولوا هنيا رسول الكرام على الوسيلة وشمس عليك السلام خير البرية مصاب الهدى في حي ليلى في حي ليلى عليك السلام خير البرية ذهب الغرام في حي ليلى في حي ليلى رسول الكرام على الوسيلة وشمس الأنام ونهار ليلى رسول الكرام على الوسيلة وشمس Merci beaucoup, annonce du Cité mondial. Alors voici que nous arrivons au terme de ce voyage. Mais rassurez-vous, un voyage se termine et puis un autre voyage commence. Alors juste pour vous rappeler, donc je réitère tous mes remerciements à ceux qui ont insisté, à ceux qui ont organisé. Et voilà, donc c'est le livre dont je vous ai parlé. Là, il y a la vie du Cheikh Menilles et puis la poésie en français. Donc ce livre est disponible chez Leïla, comme par hasard, hein. Minute chez Leïla. Alors je vous ai dit, nous vivons le Ramadan. Le Ramadan, c'est le mois du Coran. Alors nous allons vivre donc la nuit du destin. Et puis, il y a un voyage avec mon ami Rachid qui se prépare. Nous allons partir sur les traces du Coran en Ouzbékistan, le Coran de Othman. Parce que vous savez que le Coran n'était pas sous une forme d'un codex. C'est le calife Othman, qui en a fait un codex. Et ce livre, donc, après la mort de Sidi Othman, il a voyagé parce que chaque prince voulait, chaque calife voulait ce livre. Et ce livre, donc mystérieux, se retrouve donc en Ouzbékistan. Donc un voyage s'organise et donc Rachid va vous donner, vous pouvez vous rapprocher de Rachid par la suite, il vous expliquera les détails. Et donc à partir de là, donc, il y a des experts qui vont partir avec vous en Ouzbékistan pour vous expliquer l'histoire du Coran. Et enfin du Coran, je parle du codex, hein, c'est-à-dire le Mushaf Sidi Othman. Donc c'est quelque chose de très important. Et tous les califes du monde, parce que le monde musulman a eu plusieurs califats, plusieurs dynasties, chaque dynastie voulait ce Coran. Parce qu'on disait que le calife qui le possède aura la légitimité pour diriger l'empire de l'islam. Alors, je vous dis encore une fois merci beaucoup et je vous inviterai au voyage et en vous disant tout simplement avec Jour Travel, Jour Saral Ma'ani.
سلطان المعالي فهمني يا مولاي سلطان المعالي فهمني يا مولاي وصلت
Voilà.